فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jalla notre étude du livre At-Tamhid, de l'explication de Kitab At-Tawhid du noble Cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Et on est toujours dans le chapitre concernant le fait que fait partie plutôt du polythéisme le port del halqa, c'est-à-dire l'anneau ou la boucle, wal khayt, c'est-à-dire le fil, et ainsi de suite, dans le but de dissiper le malheur ou de le repousser. طيب. Donc, il dit ici, قال الشيخ صالح حفظه الله: ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. فقوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قال بعض أهل العلم: إن الفاء
إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. وهذه الآية أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم، يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون لغيره، أتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء. طيب. Donc il dit ici, le Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala, que l'auteur, rahimahullah, a mentionné ensuite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la sourate Az-Zumar. Dans le sens rapproché du verset, Allah il dit, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate, la sourate Az-Zumar, dit, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ou certains savants disent que la lettre fa ici, qul afa, qul afara'aytum, la lettre fa ici, lorsque elle vient après hamza de l'istifham, après un hamza d'interrogation. D'accord? Donc on a qul afa. Donc le hamza ici, c'est un harf qui sert à poser la question, à interroger. Et juste après, on a, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre fa. Ils disent que lorsque le fa, il vient après ce hamza d'interrogation, eh bien, ce fa-là, il est lié et il est relatif à une phrase qui est sous-entendue. C'est-à-dire une phrase qui n'est pas mentionnée explicitement, mais qui est implicite et qui est sous-entendue. D'accord? Et cette phrase-là qui serait sous-entendue, eh bien, elle va dépendre du contexte. Elle va dépendre du contexte. Donc ce verset, il faut savoir que le début de ce verset-là, donc le verset numéro 38, Allah, qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ. Donc il dit, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dit, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire, dit, est-ce que vous reconnaissez que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah seul, mais malgré ça, vous invoquez autre que lui et vous adorez autre que lui? Donc le sens ici de Qul afara'aytum, ici le fa, il est lié à une phrase qui est sous-entendue, désignée par le contexte. Et on a vu que le contexte, donc, c'est le fait qu'Allah, il dise, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certes, c'est Allah. Dans ce cas-là, dis, est-ce que vous reconnaissez que celui, donc, qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah seul, mais malgré tout ça, vous invoquez et vous adorez et vous vous tournez vers autre que lui. Donc vous reconnaissez cela et vous faites ces choses-là. Taïeb. Naam. Donc est-ce que vous approuvez cela? Est-ce que vous approuvez le fait que celui qui a créé les cieux et la terre c'est Allah, et le fait que malgré ça vous adorez autre que Allah tabaraka wa ta'ala? Taïeb. Ça c'est le premier tafsir de certains savants. ثم قال أو يكون التقدير أتقرون بأن الله
هو الواحد في ربوبيته وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وحده إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون الله هل هي قادرة على دفع المضار عنكم أو هل تجلب لكم رحمة من دون الله فعلى هذا تكون الفاء هنا ترتيبية طيب يعني رتبت ما بعدها أو رتبت ما بعدها على ما قبلها وهذا هو المقصود هنا من هذا الاحتجاج لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية وهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يطلبوا عبادة غير الله جل وعلا فرتب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلا ومعنى قوله تدعون أي تعبدون وقد تكون العبادة بدعاء المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى وقوله تدعون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة لأنها حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى طيب mais il se peut aussi que le taqdir ce qui est implicite ici eh bien c'est la question reconnaissez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala est l'unique dans sa seigneurie et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre seul. Donc si vous reconnaissez cela, voyez-vous ces choses-là qui vers lesquelles vous vous tournez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'elles sont capables de repousser le mal de vous? Est-ce qu'elles sont capables de vous amener une rahma, une bienveillance indépendamment d'Allah, en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala? Donc on voit ici que dans ce contexte-là et dans ce taqdir, dans ce sous-entendu-là, la lettre fa ici, on dit qu'elle est tartibiyya. Elle est tartibiyya. C'est-à-dire qu'elle va indiquer une conséquence, un résultat. C'est-à-dire qu'elle va indiquer une conséquence de ce qu'il y a avant le fait. Et ça là donc est l'intention ici de Cheikh rahimahullah ta'ala dans son argumentation. Parce que tariqat al-Qur'an, la manière du Coran est que à travers le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il va argumenter contre les polythéistes avec ce qu'ils reconnaissent comme tawhid, comme unicisation de la seigneurie. Et il va se servir de cet argument-là, de leur reconnaissance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie, pour les réprimander et les réprouver au niveau du tawhid, de la divinité. Donc ceux-là, les polythéistes, reconnaissent la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, vu qu'ils reconnaissent cela pour Allah jalla wa ala, eh bien, cela doit impliquer et doit amener le fait qu'ils reconnaissent aussi qu'il leur est obligatoire de rendre faux et de rendre caduque leur adoration pour autre que
Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb. Donc je répète ici, le fa, il est tartibiya. Il est tartibiya. C'est-à-dire que le fait qu'ils reconnaissent qu'Allah Jalla wa Ala, il est unique dans la Seigneurie, cela doit les amener à reconnaître également que leur adoration pour autre qu'Allah Jalla wa Ala, eh bien, est fausse et caduque. Donc le sens ici de la parole tad'una, c'est ta'buduna, que vous adorez. Que vous adorez. Hein, voyez-vous, donc Allah dit Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car vous savez que l'ibada, l'adoration, peut se faire à travers dua al-mas'ala, une invocation de demande, le fait que tu demandes à Allah quelque chose en invoquant Allah. Voyez. Mais ça peut être aussi d'autres formes d'adoration. Donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ici, tad'una, eh bien ça englobe non seulement l'invocation de demande, mais aussi l'invocation d'adoration. C'est-à-dire le fait que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en lui demandant des choses, mais aussi le fait que tu adores Allah à travers des actes d'obéissance, tels que la prière, la zakat, le pèlerinage, l'obéissance aux parents, la bienfaisance envers les créatures, et ainsi de suite. Car ces deux formes de dua, qu'on appelle dua mas'ala et dua ibada, eh bien sont deux situations parmi les situations également des gens qui associent à Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'ils demandent des choses à autre que Allah et le fait qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف أو الشيخ صالح حفظه الله تعالى وما في قوله ما تدعون عامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي أي أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله والذي يدعونه من دون الله أنواع وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك بها من دون الله تبارك وتعالى وتوجه لها بالعبادة وهي أنواع الأول بعض الأنبياء والرسل والصالحين كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآيات فهذا فيه بيان أن هذا النوع من المعبودين. طيب نعم. Donc Allah tabaraka wa ta'ala il dit أفرأيتم ما تدعون من دون الله. Le ma ici dans la parole ma tad'una, c'est un ma qui va exprimer la généralité, la globalité, car c'est un ism mawsoul. Donc en français on dirait ce qui se rapprocherait le plus un pronom relatif, ismu mawsoul, qui a le sens de alladhi, qui, que, c'est-à-dire afara'aytum, voyez-vous, ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce que vous adorez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce que vous adorez en dehors d'Allah jalla wa ala est de différentes sortes et catégories. Donc le ma ici, il englobe tout ce que les gens ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelle que soit leur forme, quels que soient leurs attributs, leurs caractéristiques, d'accord, ça englobe tout. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui a été mentionné dans le Coran al-Karim. Donc le Coran al-Karim donc, a cité ces différentes formes de choses qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont associées à Allah jalla wa ala et vers lesquelles les polythéistes se tournent dans l'adoration. Donc la première catégorie de ces choses-là, certains prophètes, certains messagers et certaines personnes pieuses. Ça c'est l'une des formes
ou l'une des créatures qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, les prophètes, les messagers et les pieux. Non. Comme il dit Allah Jalla wa Ala à la fin de la sourate Al-Ma'ida, hein, dans le sens rapproché, Allah dit, verset 116, rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: Subhanak, gloire et pureté à toi. Yani, tu es éloigné d'être ou d'avoir des associés. Taïeb, les versets. Donc ceci est l'exposé de cette catégorie de choses ou de créatures adorées en dehors de Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc on a dit, la première catégorie c'est quoi? Les créatures adorées en dehors d'Allah. Voilà, les prophètes, les messagers et les pieux, les personnes pieuses. نعم. الثاني الملائكة كما جاء بيان ذلك في آخر سورة السبأ في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب. La deuxième catégorie qui est adorée en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, les anges, les malaïkas. Comme cela nous est parvenu à la fin de la sourate Saba, dans le sens rapproché, Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le verset 40 et 41. Et un jour, il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: gloire à toi, tu es notre allié en dehors de eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Voyez? Non. ونوع آخر من المشركين كانوا يتوجهون للكواكب بالعبادة مثل من يعبد الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب. Autre forme encore de créatures adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala par les polythéistes, et bien ceux qui se tournent vers les astres en les adorant, comme ceux qui adorent le soleil ou ceux qui adorent la lune, et autres que eux parmi les astres ou les planètes. ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. Une autre forme encore de créatures adorées en dehors d'Allah, les arbres ainsi que les pierres. ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان فقوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله يدخل فيه كل من توجه إليه بشيء من أنواع عبادة وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية كما سيأتي. Il y a une autre forme encore de créature adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que l'on appelle asnam ou al-awthan, les idoles. D'accord? Al-asnam, les idoles qui sont sculptées ou dessinées à l'effigie de quelque chose.
Wal-awthan, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc la parole d'Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché, dit, voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah, ici, rentre dedans tout ce qui est adoré, tout ce vers quoi les polythéistes se tournent, quelles que soient leurs caractéristiques, leurs attributs, et quel que soit également le type d'adoration qu'ils vouent pour ces créatures-là. Et cela nous apprend que donc, nous fait connaître donc la manière dont l'auteur rahimahullah ta'ala s'est argumenté à travers ce verset, comme on va le voir inshallah. فقوله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته فيه إبطال أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها إضرار أو نفع ومعنى قوله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أي لا يستطيعون ذلك كما أنه إن أرادني الله جل وعلا برحمتي فهل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة الله؟ الجواب أنها لا تستطيع ذلك أيضا فبطل إذن أن يكون ثم تعلق بتلك الآلهة التي يظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة لشفاعتها. Donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la sens rapproché, si Allah veut pour moi un mal, est-ce que elles peuvent dissiper ce mal? Ou s'il veut pour moi une rahma, une bienfaisance, est-ce qu'elles peuvent retenir cette rahma, cette bienfaisance? Donc on a ici l'annulation de cette croyance, qui est que ces divinités-là, quel que soit leur type de divinité, eh bien, elles ne peuvent ni faire du mal, ni faire du bien. Donc le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, si Allah me voulait un mal, est-ce qu'elles peuvent repousser ou dissiper ce mal? La réponse, elles ne peuvent pas le faire. Comme le fait que Allah Jalla wa Ala veuille pour moi une rahma, est-ce qu'elles ont la capacité, ces divinités-là, fausses divinités, de repousser la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala? La réponse, elles ne peuvent pas également le faire. Taïb. Et donc ici, cela s'oppose et va annuler le fait que les polythéistes soient attachés à ces divinités, dans lesquelles ils pensent que elles ont des degrés particuliers et qu'elles sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que ces degrés-là eh bien, font qu'elles peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset-là, il annule complètement cette forme de croyance qui est bien sûr fausse et nulle. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر فلما جعلها الشيخ رحمه الله في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر والجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله سبحانه وتعالى وبطلان التعلق بغيره وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر أيضا ولهذا فإن من السلف من نزل الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجميع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله تبارك وتعالى فإذا بطل تعلقه في الأعظم
بطل تعلق فيما هو دونه من باب أولى. Certains gens de science disent que ce verset-là, le verset que l'on a vu de la sourate Az-Zumar, ce verset-là concerne le polythéisme majeur, le shirk al-akbar. Donc pourquoi ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset-là au début de son exposé des formes de polythéisme mineur ou inférieur? Pourquoi donc il s'est servi de ce verset-là pour expliquer et pour commencer son explication des différents types de shirk asghar, mineur? La réponse à cela va se faire sous deux aspects. Le premier aspect, on dit que ces versets, donc qui concernent le polythéisme akbar, majeur, au niveau de leur signification, ils nous indiquent quoi? Ils nous indiquent l'obligation de s'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils nous indiquent donc par conséquent la nullité de s'attacher à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Voyez? Donc ce sens-là, qui est donc bien sûr valide par rapport au shirk al-akbar, polythéisme majeur, il est aussi valide pour le shirk mineur également. D'accord? C'est pour ça que les prédécesseurs, ils se servaient de ces versets-là qui concernent à la base le polythéisme majeur, ils s'en servaient pour argumenter contre le polythéisme mineur et pour l'annuler et pour le rendre faux et caduc. D'ailleurs, pourquoi? Parce que dans les deux shirks, que ce soit le polythéisme majeur ou le mineur, eh bien, on a un point commun, c'est quoi? C'est le fait que ceux qui ont recours à ce type d'associationnisme, eh bien, ils sont attachés à autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, si le fait de s'attacher à ce qui est plus énorme est faux, je parle des créatures, bien sûr, le fait de s'attacher à des choses et que cela atteigne le degré de shirk akbar est nul, et donc cela indiquera également la nullité du fait de s'attacher à une chose qui est moins que cela, c'est-à-dire de l'ordre du shirk mineur ou inférieur. D'accord? C'est bon? Alhamdulillah. الوجه الثاني أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، ولكن المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من الأمر شيئا، فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاء، ولا أن يمنع رحمة وفضلا عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو تعلق بما يعتقد أنه يضر أو ينفع، والمعنى الذي من أجله تعلق المشرك والشرك الأصغر بالحلقة وبالخيط، لأنه ما علق الخيط ولا علق الحلقة وغيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيرا من جهة رفع البلاء أو دفع الضر، وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضر، مع أن هذه الأشياء مهينة وأمور وضيعة. فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون، فإن انتفاء النفع والضر عما سواها مما هو أدنى لا شك أنه أظهر في البرهان وأبين. Deuxième aspect sur lequel on va répondre à cela, donc, c'est que ce verset-là, qui concerne certes le polythéisme majeur, mais le sens, encore une fois, le sens de ce verset-là, c'est la reconnaissance que tout ce qui est
adorer en dehors de Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, n'est capable de rien du tout. Et n'est pas capable de dissiper le mal, ni aucun malheur, ou aucune épreuve. Et ne peut pas interdire ou empêcher une rahma, un bienfait, une grâce, une bienveillance pour celui à qui Allah Jalla wa Ala a voulu faire preuve de rahma, de grâce, de bienfait, de bienveillance. Donc ce sens-là, donc qui est le fait de s'attacher à une créature dans laquelle les polythéistes croient que ces créatures-là peuvent faire du bien, peuvent faire du mal, hein? Eh bien, on le retrouve, ce sens-là, on le retrouve également dans celui qui fait preuve de polythéisme mineur. On le retrouve également comme celui qui porte un anneau sur lui, ou celui qui s'attache un fil sur lui. Pourquoi il fait ça? S'il s'est attaché un fil, ou s'il a porté un anneau, ou autre que cela, il ne l'a fait que parce qu'il croit que ces choses-là ont des effets et un impact, hein, dans le fait de dissiper le mal, le malheur, de repousser, hein, le malheur. Et qu'elles peuvent aussi rapporter le bien, qu'elles repoussent le mal, alors que ce sont des objets qui sont qui n'ont pas de valeur, d'accord, qui sont méprisables au contraire. Donc si on renie cette chose-là, qui est le fait de repousser le mal, ramener un bien indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala, on le renie chez des créatures qui sont grandes et importantes, comme les prophètes, comme les messagers, comme les anges, comme les pieux, ou comme les choses hein, dans lesquelles les gens croient ou disent qu'elles ont une spiritualité et un degré qui est important, comme ils disent. Hein? Donc le fait de renier le profit ou le mal des créatures qui n'ont pas atteint ce degré-là de valeur, comme les prophètes, les anges, les messagers, mais forcément il n'y a pas de doute que cela est encore plus vrai et plus évident. D'accord? C'est à partir du moment où toi, tu renies le fait que les prophètes et les messagers ne peuvent rien pour toi, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, forcément un fil, un anneau, un objet quelconque, cela sera d'autant plus vrai, voyez, et plus fort en termes d'arguments. Wallahu ta'ala a'lam. وقوله بضر الوارد في السياق قوله تعالى إن أرادني الله بضر نكرة في السياق الشر فهو يعم جميع أنواع الضرر يعني أن غير الله جل وعلا لا يستطيع أن يرفع ضرا أي ضر أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه. نعم. Puis sa parole بضر, hein, lorsqu'il dit Allah جل وعلا, le sens rapproché, si Allah veut pour moi un mal ou un préjudice. Ici, le terme dur, il est indéterminé, nakira. La preuve, le tanwin, bidurrin. Et donc, on apprend par rapport au fondement de la science de la jurisprudence et de la langue arabe également, que ce qui est cité de manière indéterminée dans un contexte de conditionnalité, donc ici on a une conditionnalité, in aradani Allah, si Allah veut pour moi, on a une condition ici avec in, eh bien cela va englober toute forme de mal, bidurrin, quel que soit le mal, petit, grand, moyen, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire que les créatures ne sont pas capables de dissiper un mal, quel qu'il soit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu, si ce n'est avec sa permission. Si ce n'est avec sa permission. Voyez? Alhamdulillah.
Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, on expliquera le hadith d'Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.